본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임의 이수연입니다. 여러분, 지난 휴일은 잘 보내셨습니까? 대체 공휴일 덕분에 이제 월요일 쉬고 화요일장부터 다시 주식시장이 재개되는데요. 그런 만큼 우리가 좀 더 쉬고 활기차게 다시 한번 시작할 수 있을 것 같습니다. 오늘도 저희가 다양한 투자 전략 준비했으니까요. 1시간 동안 저희와 함께 해주시기 바라겠습니다. 네, 전일 뉴욕 증시에서는 여러 가지 악재가 있었던 가운데 혼조세로 마감했습니다. 다우와 S&P 지수는 다시 한번 사상 최고가를 경신했고 나스닥은 0.2%대 약보합권에서 거래를 마감했습니다. S&P 500 지수는 특히 지난 3월 달에 최저치를 기록한 이후에 2배 가까이 지수가 상승을 했는데 아무래도 악재가 지금 시장에 많다 보니까 이런 고점 부담이 또 오늘 시장의 매물 출회로 이어지지 않을까 하는 그런 걱정도 있습니다. 전일 아프가니스탄에서는 탈레반이 다시 정권을 잡으면서 우리 시장에 오늘 지정학적 리스크가 일어날지 좀 지켜보셔야겠고요. 또 미국의 소매 판매 지표라든지 또 FOMC 회의록 공개 등등 이번 주에 이런 중요한 이벤트들이 있기 때문에 과연 어떻게 내가 시장을 대응하면 좋을까 저희와 함께 전략 세워보시기 바라겠습니다. 자, 화요일장 첫 번째 시작은 버니 씨와 함께하는 미국 주식 이야기로 시작해보겠습니다. 간단한 소개 영상 함께 살펴보시죠. 네, 월가에서 38년 동안이나 트레이딩하신 버니 씨와 함께 미국 주식 이야기, 진짜 현지에서 들려주시는 미국 주식 이야기 시작해보도록 하겠습니다. 오늘은 DOCU, 도큐라는 티커 코드를 가지고 있는 도큐사인이라는 기업에 대해서 알아볼 텐데요. 그 전에 유가가 우리 시장에 어떤 영향을 미치는지에 대해서도 들어봤습니다. When we had President Trump running our country, okay, he was all about pumping as much oil as we could anywhere on federal lands, not on federal lands. He wanted the United States to be an oil exporter and not importer. So he lowered regulations for frackers. Then he loses the election and Biden wins. Well, a couple things happened. The market realized that we would not be an exporter anymore. Biden shut down a pipeline coming from Canada. He also prohibited drilling on federal lands, and we drill a lot on federal lands, particularly in Alaska. And he also made it difficult because of regulations for frackers to do business. He raised the cost of doing business for them, and he prohibited all fracking on federal lands. So immediately, we now become more of an oil importer than an exporter. The prices go up, and they go up to about $75 from about $35. And what happens is there's fracking that can be done on private lands, even with all the regulation. Once you get above $80, it's profitable to frack and bring out the oil that's under the ground through that compressed air forced out. So OPEC, in their wise decisions, they say, oh my gosh, it's great that we have higher oil prices, but we don't want oil prices to go much above $80 because then the United States will be much more of an oil producing country than they are. So 2 weeks ago, they increased an output boost for the number of million barrels per day that OPEC drills for and sells, so that we can keep the price, so that they can keep the price somewhere below 80. They love $75. It's so much better for them than $35. So that's what's gone on. I think we have a pause right here because OPEC doesn't want us to be able to produce oil through fracking.
네, 유가와 이 미국 주식시장에 어떤 상관관계가 있는지 잘 들어봤고요. 이제 본격적으로 이 도큐사인이라는 기업에 대해서 자세한 분석 들어보도록 하겠습니다. And I know Asia is a little bit different. Korea is a little bit different than the United States. And when you sign things or you approve agreements, you stamp them, and you stamp them in public, okay, in front of other people. What we do here in the United States is we sign agreements. We signed our Declaration of Independence. We sign all sorts of contracts. When it's an important contract, we do the same things the Koreans do. We sign it in public. We sign it in front of what's called a notary agent. A notary agent is someone approved by the United States government to be able to verify that they saw your signature in front of them, and then they use a stamp. So just like Korea, the notaries have a stamp. Now, what DocuSign's trying to do, and they've done a very good job of it so far, because we have so many agreements, just like Koreans have so many, everybody has so many agreements, whether you're a rent contract, whether you're getting your air conditioning system worked on, and you have a maintenance agreement with the people that do that, everybody signs an agreement. So DocuSign's using blockchain technology to get an agreement signed by clicking on your computer. And we can say that that doesn't sound very easy, but they've been doing this business since 2003. And since 2003, there's never been a legal court case that has not upheld the validity of the signature sign. So what happens is when you sign on your computer, the computer knows your IP address. So DocuSign knows your IP address. DocuSign knows exactly what pages you went to, how many pages you clicked on it. And there's obviously passwords and everything else like that. It's been really successful. They've done an incredible amount of business. So just if we can look at since 2018, revenues have tripled. So it's gone from a smaller company to a much bigger company, and it is integrated with a lot of other companies. So the top 15 Fortune 500 companies in finance all have integrated DocuSign into their agreements. So, and those people do a lot of mortgage loans. They do a lot of company construction loans, company loans, that sort of thing. And DocuSign is in with all those companies. So they have a great amount of integration that's gone on between the largest companies and themselves. 네, 지금 소개해드린 도큐사인 이 기업은 미국의 대표적인 언택트 관련주라고도 불린다고 하는데 우리나라는 뭐 공인인증서나 도장을 사용하는 것처럼 미국에서는 2000년대 초반부터 이 전자서명을 활발하게 사용해왔다고 합니다. 그 중에서도 실적이 탄탄한 도큐사인이라는 기업이 1위로 자리매김을 하고 있는데 아무래도 이 전자서명이다 보니까 아무래도 도용의 위험에 좀 있을 것 같습니다. 도용 가능성이나 또 해킹의 위험까지 있을 것 같은데 이 부분에 대한 설명도 자세하게 들어봤습니다. That may very well be the case, but what they've done is they have, so when you sign something, so your computer can get hacked, okay? But when you sign something, that is on DocuSign's network, on their platform. So they have that agreement. So even if your computer gets hacked and somebody knows about it, it has to match what's on DocuSign's network. And there's a degree of safety there because we all know that, my gosh, we're all worried about getting hacked. You know, people steal our email addresses, steal our credit card numbers. We're always worried about things like that. I think DocuSign with their blockchain technology has taken a lot of those things into consideration.
네, 이 블록체인 방식은 사실상 해킹이 좀 어렵다고 하니까 이 도큐사인에 대한 안정성까지 좀 확보를 저희가 한 것 같습니다. 자, 앞으로 이 도큐사인에 대한 이 대중들의 견해는 어떨지도 함께 들어봤습니다. Okay, 46% of all the agreements that get done on DocuSign get completed in 15 minutes. 80% of all the agreements get completed in 1 day. Now, they have 1 million agreements that have been signed. They have 1 million customers. I'm sorry. They have 1 million customers, 998,000 or something like that, really close to 1 million customers. But it's really amazing because 15% of their customers generate 88% of their revenues. 46% of their customers pay $300,000 a year to DocuSign. They pay it annually. So it saves time. It's so much more efficient. And they believe, DocuSign believes, and the people that are signing up with DocuSign believes, like JP Morgan and Google and Apple and everybody else, that their signatures are safe and their agreements are safe. The interesting thing about this company is it makes so much money. Its gross profit is 70%. Now, it spent a lot of money trying to grow their business, and it added 100,000 new customers in the last year. 네, 뭐 JP 모건부터 구글이나 알파벳까지 미국의 대형 기업들이 이 도큐사인을 믿고 또 이용하고 있다는 점 그 자체로도 우리 투자자들에게 매력적인 포인트가 되지 않을까 싶습니다. 앞으로 이 도큐사인이 실적이 굉장히 좋아진다고 하고 지금까지도 충분히 실적을 좋게 호재로 발표했다고 하는데 앞으로의 실적 전망에 대해서도 여쭤봤습니다. Company's done great. What's happened to the company so far, just like we're talking about with 14% or 15% of the customers generating 88% of the revenues. We know that the gross profit is 70%. So it's done really well. It's on a growth rate that's on an average growth rate, I think, of about 87% compounded. So that's super. What they need to be able to think about, though, okay, is that right now their gross profit of 70%, they're spending all their money trying to get new customers. Well, at some point in time, they're not going to be spending that kind of money, and they're going to start to make a really good profit. And I think that's what the expectations are of DocuSign, that they're going to start to really turn a good profit. Their market share is really outstanding. It's really outstanding. It's great. 네, 지금 시장 점유율 이야기가 나왔는데 이 도큐사인이 존재하고 있는 이 전자서명 필드에서는 도큐사인 말고도 다른 경쟁 업체가 있습니다. 여러분들이 잘 알고 계시는 어도비라는 업체인데 앞으로 이 도큐사인이 시장에서 점유율을 더 크게 가져가려면 어떻게 해야 할지도 여쭤봤습니다. DocuSign, just like I was saying, has 75% market share. Okay, now they've been doing this since 2003. The next best is Adobe. Adobe has been doing it since 2011, so 10 years, and they only have 7% of the business. It's going to be really hard to be able to break in when DocuSign has all these integrations with all these big companies. So it's going to be really difficult. I think that if Adobe would have done better, it would have done better already. So I think DocuSign, with their artificial intelligence, their blockchain technology, they are going to be the dominant player in this space. 네, 어도비와 다르게 또 도큐사인 인공지능 기술까지 또 포함하고 있다고 하는데 앞으로 지금도 좀 지배적인 점유율을 차지하고 있지만 앞으로도 좀 독보적인 기업으로 성장할 수 있지 않을까 싶습니다. 그렇다면 이 도큐사인에 대한 투자 포인트가 궁금한데요. 이 부분에 대해서도 여쭤봤습니다. DocuSign now
has a really interesting situation because they originally started out as an e-signature company, and now they're expanding through artificial intelligence to be able to take advantage of the entire process of starting an agreement, getting an agreement prepared, getting an agreement signed, and managing that agreement. It's called contract lifecycle management. If we think about the market for e-signatures is probably about $25 billion total addressable market. The market for this contract lifecycle management is probably another $25 billion. So what they have two different divisions. They have contract artificial intelligence, which basically looks at the contract and determines whether that contract's agreements and clauses within that agreements are as airtight as they can be. Then there's also DocuSign Insight. And what DocuSign Insight does is that uses artificial intelligence and reviews the contracts to be able to make sure that the company has mitigated the risks involved with that contract. So it looks for different things. It looks for regulations. It looks all sorts of different things like that. This is on top of the fact that it's an e-signature piece that we've already talked about. So it's going to be a huge new market that they're just starting at right now. 네, 도큐사인이 뭐 지금 전자서명 이런 사업뿐만이 아니라 인공지능까지 포함을 시켜서 사업을 성장시켜 나가고 있기 때문에 앞으로도 정말 매력적인 그런 종목이 될 것이다라고 설명을 해주셨습니다. 하지만 모든 종목이 그렇듯이 항상 이 주식시장 투자를 하는 데는 리스크가 뒤따르는데 이 리스크에서는 어떻게 저희가 관리해야 할지도 들어봤습니다. So what we want to think about with the risk of this company is we want to think about the fact that their competition never gets to a place where DocuSign is threatened, that they're always the number one player in their business. And as long as they're working on all this artificial intelligence and they've got all these integrated agreements, they should be great. 네, 고객들과의 소통 그리고 신규 고객 유치가 이 도큐사인이라는 기업에서는 중요 포인트가 될 것 같고요. 잘 지켜보시기 바라겠습니다. 그렇다면 도큐사인 지금 매수해도 좋을지까지 여쭤봤습니다. Yes, I think this would be a good add to the portfolio. If we think about what makes a good investment, okay, they only have 4% of their total addressable market. And with the contract lifecycle management and the e-signature market, that market's probably 50 billion. So if they could get to, say, 20% of their market, that would be enormous. Their gross profit is 70%. Their market share is 75%. Their next competitor is only 7%. They're only in the United States. Now, they are working in Brazil, and Brazil, just like Korea has their stamp things, Brazil has peculiarities within their country, but they are working with different countries to go global because all of the revenue that they've gotten so far is just in the United States. So if we look at the stock price, we see that it's really done quite well and really done quite well lately. So they've been growing at a 40% compounded rate for over 8 years. And now that they've got the contract lifecycle management part of their business, which is going to basically double what they do, I think that there's tremendous upside. 네, 지금까지 도큐사인이라는 기업에 대해서 버니 씨의 자세한 의견 들어봤습니다. 코로나19로 이 비대면 사업이 활성화하면서 전자서명을 쓰지 않는 기업이 거의 없을 정도로 굉장히 활발하게 이루어지고 있는데 언택트 대표적인 관련주로 꼽히는 도큐사인에 대해서 다시 한번 설명드렸고요. 앞으로도 더 다양한 주식 이야기들 그리고 미국 주식 종목들까지 소개해드리도록 하겠습니다. 네,
네, 이어지는 시간은 김민수의 작전 키워드 시간입니다. 레몬 리서치 김민수 대표님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 네, 대표님 주말 잘 보내셨어요? 네, 잘 보냈습니다. 네, 화요일 보내셨나요? 네, 저도 너무 잘 쉬었고요. 이제 월요일장 쉬고 화요일장이니까 조금 더 새롭게 또 힘찬 마음으로 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 이번 주는 연준의 행보를 가늠할 수 있는 그런 이벤트들이 굉장히 많죠. 일단 미국의 소매 판매 지표 발표 앞두고 있고 또 연준 FOMC 회의록 공개까지 앞두고 있습니다. 전일 미국의 연준 위원이 9월부터 테이퍼링 시작을 하고 또 언급을 하고 11월부터 본격적으로 시작하겠다 이런 발언이 나오면서 이 경제 지표에 대해서 저희가 좀 집중해 보면 좋을 것 같거든요. 이런 부분들 자세히 설명해 주시죠. 네, 일단 어제는 하루 휴일을 쉬었는데요. 이제 오늘 같은 경우는 어제 발표했던 이제 중국의 지표에 대해서 많이 눈길이 가고 있는데 오늘은 이제 미국의 지표입니다. 그래서 오늘 7월달 소매 판매, 산업 생산, 기업 재고 이런 관련된 내용들이 발표가 될 걸로 보여지고 있는데 마찬가지로 어제 미국에서는 이제 중국에서는 상대적으로 소매 판매나 대부분 지표가 부진했었죠. 그래서 올해 이번에도 미국 쪽에서도 여전히 소매 판매 관련된 쪽은 좀 떨어질 수 있다고 보여지고 있는 게 아무래도 지금 현금 지급이 좀 중단되다 보니까 나오는 여러 가지 여파가 살짝 어떤 지표를 좀 떨어뜨리게 한다라고 보여지고 있는 그런 상황들이고요. 그 밖에 또 8월 18일 수요일 날 같은 경우는 미국의 FOMC 의사록이 공개됩니다. 그러면서 나오는 시장의 여러 가지 변화들 또 오늘 아침에 나온 얘기로는 또 연준이 9월 달에 테이퍼링을 시작을 해서 내년 6월 달에 끝낸다. 뭐 이런 얘기도 구체적인 일정이 나온 만큼 그런 변화가 그대로 이어가는지도 한번 좀 체크해야 될 것 같고요. 그밖에 또 삼성전자 배당금이 지급되는데 신나지 못하죠. 예, 돈은 들어와도 이를 삼성전자 주가가 흔들려 있다 보니까 차라리 배당금을 추가로 활용하는 삼성전자에 재투자하는 전략이 어떨까라는 쪽도 눈길이 가고 있고요. 그밖에 또 미국에서는 엔비디아 실적 발표가 이어지다 보니까 또 반도체 쪽입니다. 이쪽 챙겨야 될 것 같고요. 8월 19일 목요일 날은 테슬라 AI 데이가 있는데 실질적으로 인력 채용이나 흐름들 외에 어떤 테슬라의 자율주행과 관련된 여러 가지 얘기들 또 앞으로의 변화들 체크해야 될 것 같고요. 그밖에 롯데렌탈이 신규 상장이 되는데 시장에서 렌트카 관련된 업체의 또 다른 변화다 보니까 챙겨야 될 것 같고요. 그밖에 어플라이드 머티리얼즈 실적 발표되고 8월 20일 금요일 날은 중국의 8월 대출 우대금리 앞서 말씀드렸던 중국의 지표가 좀 부진하다 보니까 오히려 어떤 중국의 기준금리가 인하될 수도 있지 않을까라고 바라보고 있는 부분들이 일단 눈에 띈다고 봐야 될 것 같고요. 아직은 가능성은 없지만 혹시나라고 하는 흐름들로 체크해야 될 것 같고요. 그 밖에 신규 상장되는 아주스틸, MP라고 하는 삼성 스펙 2호가 합병돼서 이어지는 회사인데 어떤 메타버스 관련된 쪽이죠. 한번 관심 있게 봐야 될 것 같습니다. 네, 이번 주 주요 경제 지표 일정에 대해서 짚어봤습니다. 오늘의 작전 키워드 함께 확인하시죠. 네, 오늘의 키워드는 K반도체의 날개 없는 추락이라는 주제입니다. 이 메모리 반도체 업황이 본격적으로 둔화할 것이라는 그런 전망이 제기되면서 우리 시장뿐만 아니라 글로벌 시장까지 영향을 받고 있습니다. 특히 D램 가격이 하락할 것이다라는 소식에 삼성전자와 SK 하이닉스가 최근에 굉장히 많이 무너졌는데 이 부분에 대해서 저희가 어떻게 대응하면 좋을까요? 네, 일단 지금 지난주에 가장 관심이 높았던 부분이고 또 관련된 내용을 보게 되면 화도 나고 주가도 밀리다 보니까 짜증도 나는데요. 그런데 지금 관련된 쪽에서 봤었을 때 아무래도 지금 나오고 있는 한 3분기 이후부터 내년 초까지의 관련된 변화들, 즉 메모리 반도체가 흔들릴 수 있겠다라는 관점들이 커지다 보니까 이에 따른 주가도 같이 이어졌다고 보여지고 있는데 하지만 중요한 부분들은 예측을 하기가 상당히 힘들다는 부분들이겠죠. 메모리 반도체도 가격 예측이 상당히 어렵고 특히 공급자 우위인 시장이 있지만 수요의 변화에 따라서 수요 탄력성들이 강하게 이어지다 보니까 변화는 더
생각했던 것보다 크게 퍼질 수 있는데 막연하게 어떤 부정적인 흐름들만 가지고 대응하기는 여전히 또 확인할 게 더 많다고 봐야 될 것 같고요. 게다가 또 지금 현재 삼성전자, SK하이닉스는 재고 수준이 거의 최저치로 돼 있는데 가동률까지 양호한 상황 속에서 충분히 공급자 우인 시장에서 변화를 가져갈 수 있겠다라고 하게 되면 너무 하나만 보고 대응할 필요는 없지 않을까 생각되고 있고요. 그럼에도 불구하고 주가는 일단 우려를 반영하면서 한 단계 싸졌습니다. 그랬던 얘기는 저희가 할 수 있는 역할은 일단 이런 노이즈를 이용을 해서 좀 그래도 최근에 싸진 주가를 한번 이용할 수 있겠다는 관점들로 바라봐야 될 것 같고요. 특히 적어도 3분기까지는 실적 흐름들 크게 나쁘지 않은데 이를 선반영했다는 관점 쪽에서 이런 정도 저점 분할 매수도 가능한 시각적으로 바라보셨으면 좋겠습니다. 네, K 반도체 시장 어떻게 대응하면 좋을지 여쭤봤습니다. 자, 이번 주 국내 증시는 다양한 이벤트가 있다고 말씀을 드렸는데 이런 부분에서도 또 코로나19도 지속되고 있고요. 확산세가 지속되고 있고 여러 가지 악재가 시장이 혼재한 상태입니다. 이번 주 시장 대응 작전은 어떻게 세워볼까요? 네, 일단 지금 기조로 봤었을 때 일단 15일 정도까지 해서 대부분의 기업 실적들이 발표되다 보니까 오늘 관련된 실적에 따라 종목들 또 등락이 상당히 커질 것 같고요. 그럼에도 불구하고 외국인들 수급과 그리고 또 이어지고 있는 반도체 관련된 뉴스 외에도 환율 관련된 부분들이라든가 또 반도체는 팔아도 2차 전지 바이오는 외국인들이 수급 견조하다라는 쪽에 대해서 눈길이 가고 있는데 이런 단기적인 시장 충격 이후에 회복력이 이어지는지 계속 체크를 해보면서 그래도 아직까지는 펀드멘탈이나 여러 가지 흐름들이 훼손된 게 아니다. 라는 관점 쪽에서 추가 흔들리면은 비중 확대로 대응하는 전략들이 좋다고 보여지고 있습니다. 네, 오히려 저가 매수를 이용할 수 있는 기회가 되기도 할 것이다라는 전망과 함께 외국인들의 수급 오늘 장에서도 좀 잘 챙겨보시길 바라겠습니다. 지금까지 레몬리서치 김민수 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이어지는 시간은 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 증권가 리포트들 분석해 드리는 시간이고요. IR 분석이신 허반석 전문위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 좀 주말이 길었는데 우리 위원님께서는 좀 잘 쉬셨나요? 네, 잘 쉬고 들어왔습니다. 알겠습니다. 자, 오늘 화요일장이니까 힘차게 업종 리포트 어떤 업종일지 바로 확인해 볼게요. 네, 오늘의 종목 리포트는 화합물 반도체 업종입니다. ESG 반도체 업종 저희가 리포트 2주 동안 분석을 해드렸는데 이번 주는 화합물 반도체라는 주제입니다. 이 화합물 반도체라는 게 우리 시청자분들께서는 조금 생소할 수도 있는데 쉽게 말해서 이 전기차나 2차 전지 배터리 관련이라고 보시면 될 것 같습니다. 지금 시장이 계속해서 반도체 업황의 부진으로 죽고 있는데 2차 전지 관련주만 시장에서 살아나고 있습니다. 관련 분석 자세하게 도와주시죠. 네, 화합물 반도체에 대해서 이번 주 살펴보려고 하는데요. 2주 전 ESG에 대해서 말씀을 드렸고요. ESG와 반도체도 이제는 탄소를 절감하는 그러한 부분으로 나아가야 하이퍼스케일러 수요 측에서도 어느 정도 탄소를 절감한 반도체들을 선호하고 있는 모습들이 나타나고 있다라는 말씀을 드렸고요. 지난주는 반도체 업종에 대해서 살펴봤습니다. 그중에서도 전공정, 장비 쪽으로 집중해 보시는 게 어떨까라는 말씀 드렸고요. 이제는 화합물 반도체에 대해서 IBK 투자증권에서 7월 27일 발간한 리포트를 중심으로 좀 살펴보려고 합니다. 그러면 화합물 반도체는 무엇이냐에 대해서 좀 말씀을 드려야 할 텐데요. 단원소 반도체는 실리콘 기반의 반도체인데 이 실리콘 반도체보다 여러 면에서 고성능, 고효율의 성능을 낼 수 있는 반도체다. 말 그대로 단원소 반도체가 아니라 화합물 2개 이상의 원소로 구성되는 반도체다. 라고 생각을 해보시면 좋을 것 같습니다. 화합물 반도체는 대표적으로 탄화규소, SiC라고 약자 표기를 하고요. 그리고 또 하나는 질화갈륨, GAN이라고 표기를 하고 있습니다. 이 탄화규소 반도체와
질화 갈륨 반도체의 시장은 조금 더 주목해 나가는 모습이다라고 조금 한축해 보시면 좋을 것 같고요. 전기차 보급 확대로 상용화 시점이 조금 더 앞당겨지고 있고 주목을 받을 수 있는 그런 중요도가 높아지는 추세다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 전기차와 화합물 반도체는 그러면 왜 연결이 되느냐라고 물으신다면 전기차의 성능이 주는 연비입니다. 한번 충전해서 얼마만큼 주행할 수 있느냐, 한번 충전할 때 얼마만큼의 에너지를 이렇게 저장을 할 수 있는가, 여러 가지 이슈들 중에서도 가장 높은 것이 연비인데요. 배터리의 성능 그리고 전고체 전지로 이것은 해결해 나갈 수 있다라고 대략적인 큰 그림들은 그려져 있는데 전기의 효율적 관리를 통해서 이 연비 문제까지도 해결해 나갈 수 있는 중요도가 있습니다. 이 화합물 반도체로 배터리에 저장된 에너지를 얼마만큼 효율적으로 활용할 수 있겠는가. 결국 고성능, 고효율 이 이야기를 조금 더 풀어서 설명한다면 동일한 전기 에너지를 가지고 얼마만큼의 연비를 낼 수 있을 것인가, 주행거리를 낼 수 있을 것인가, 화합물 반도체로 전력의 효율적 관리가 가능하고 이 관리를 통해서 연비 개선까지도 이루어 나갈 수 있다라고 이해를 해보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 화합물 반도체는 친환경 반도체라고도 부를 수 있는데요. 화합물 반도체의 장점은 앞서 말씀드린 대로 고성능, 고효율, 그리고 저발열, 발열이 적다라는 이야기죠. 그리고 기존 반도체보다 더 적은 크기가 화합물 반도체의 장점이라고 볼 수 있을 것 같습니다. ESG와 반도체를 말씀을 드릴 때 이전까지는 고성능, 저효율, 고비용, 퍼포먼스가 좋으면 돼. 반도체의 역할은 아주 좋은 성능에 집중하고 있었는데 ESG에 대한 평가 기준이 들어오면서 이제는 고성능, 고효율, 거기에 탄소 절감까지도 이루어져야 된다라는 시대 패러다임이 전환되고 있다라고 이해를 해보시면 화합물 반도체는 이제는 시대가 요구하는 반도체 중에 하나다. 그래서 이쪽으로 기술도 그리고 투자도 집중되고 있다라고 이해를 해보시면 좋을 것 같습니다. 화합물 반도체를 사용했을 때 좋은 점은 결국엔 효율입니다. 성능은 무조건 좋아야 되고 효율도 좋아야 된다는 미래의 기준을 충족시켜 나가는 것인데 불필요한 전력 손실을 최소화하고 있고 이 최소화되는 전력 손실에 따라서 발열도 줄어들고 있고 그리고 크기도 줄어들고 있다. 그래서 화합물 반도체를 적극 사용했을 때에 국내에서 연간 5기가와트씩 전력을 줄일 수 있다. 라는 이야기 통계치로 나와주고 있다라는 부분입니다. 글로벌 전기자동차 1위 기업이 도요타입니다. 순수 전기차는 아직 판매하지 않고 있는데요. 하이브리드 카만 존재하고 있습니다. CAFE라고 하는 기업 평균 연비 규제가 미국을 중심으로 그리고 유럽도 점차 확대되고 있는 모습입니다. 하지만 도요타가 이 하이브리드 자동차만으로는 이 CAFE라고 하는 탄소 기업 평균 연비 규제를 충족시킬 수 없다라는 수준에 다다랐습니다. 그렇기 때문에 순수 전기차 판매가 앞으로 이루어져야 하는데 이 순수 전기차를 22년부터 판매를 하겠다라는 이야기가 나타나고 있습니다. 이 CAFE는 평균 연비 규제라고 해서 기업이 생산하는 모든 자동차들의 평균 연비는 이 정도 되어야 해라고 하는 겁니다. 결국엔 탄소 배출을 줄이고 순수 전기차의 비중을 높여나가는 방향으로 이루어져 있는 모습입니다. 앞으로 친환경 자동차의 필요성이 점차 대두되고 있는 모습입니다. 친환경 자동차 섹터를 말씀드릴 때에 일부 말씀을 드렸습니다. 엔진과 모터를 조합해서 운행하는 하이브리드카, 그리고 외부 전원, 플러그를 꽂아서 충전시킬 수 있는 단자가 있다라고 해서 플러그인 하이브리드, 그리고 오로지 전기로만 운행하는 전기자동차, 그리고 연료를 수소로 쓰는 수소 연료전지차, 이렇게 구분을 또 해볼 수 있을 것 같습니다. 자동차 기업이 이제는 SiC, 탄화 규소를 활용한 전력 반도체를 개발을 하고 있습니다. 하이브리드카에서 사용하고 있는 PCU에 채용이 되고 있는데 기존 PCU 대비 10% 연비를 개선할 수 있고 그리고 크기도
5분의 1가량 줄일 수 있다. 그래서 세계 완성차 기업 가운데 반도체 설계 역량과 생산 공장을 가지고 있는 기업은 도요타가 유일하다라고 보실 수 있고요. 고성능 전기차를 생산할 때에도 이 전력 반도체 기술, 화합물 반도체는 집중적으로 이제 성장할 수 있다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 앞으로 이 반도체 시장이 성장하는데 국내에는 얼마만큼 이 화합물 반도체를 생산하고 있고 개발하고 있는가를 살펴보자면 포스코는 21년도 상용화를 목표로 하고 있습니다. 탄화 규소 웨이퍼 제작에 필요한 소재를 개발 중이고요. 현대차도 마찬가지로 이 탄화 규소 쪽으로 전력 반도체 직접 설계해서 파운드리에 위탁해서 생산을 하겠다라는 계획을 가지고 있습니다. 현대모비스도 오토론 반도체 기업을 인수를 했습니다. 이 기업을 인수를 했고요. 그리고 차량용 반도체 개발 역량 확보를 위해서 점진적으로 이 부분들에 집중을 하고 있는 모습이죠. 현대차 2025년까지 12개 이상의 이 GMP 기반 전기차 모델을 선보일 계획이고 앞으로 패러다임이 전기차로 변화되고 있기 때문에 이 반도체에 대한 부분들 더욱더 집중해 나가고 있는 모습입니다. 국내에서 유일하게 화합물 반도체 제작용 웨이퍼를 생산하는 기업은 SK그룹의 SK실트론입니다. 글로벌 4위 웨이퍼 제공 기업이라고 보시면 좋을 것 같고요. 듀폰사로부터 탄화 규소 웨이퍼 사업부를 인수했습니다. 그리고 또 한 가지 기업을 살펴본다라고 한다면 RFHIC를 들 수 있을 텐데요. 이 RFHIC는 SK실트론과의 조인트 벤처 합작 법인을 설립을 했고 산업통상자원부와 국방부가 발주한 X밴드 질화 갈륨 반도체 직접 회로 국산화 과제 중 하나를 따내서 현재 연구 중입니다. RFHIC, SK실트론, ETRI라고 하는 한국전자통신연구원 그리고 LIG 넥스원이 이 X밴드 반도체 국산화 사업에 참여를 하고 있다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 정부 지원을 받고 있는 부분들이 있고 그리고 정부도 지원하고 여러 기업들도 전기 자동차 그리고 5G, 6G 통신망 구축에도 상용화를 기대하고 있는 모습입니다. 이 전력 반도체의 핵심 기술과 핵심 소재와 응용 기술은 앞서서 말씀드렸던 탄화 규소, 실리콘 카바이드라고 하는 상용화 단계에 있는데 전기차, 태양광, 신재생에너지 인버터에 활용이 가능하고 고전압에서도 버틸 수 있는 전력 변활 효율이 우수하다라고 이 SiC 탄화 규소를 보시면 좋겠고요. 질화 갈륨입니다. 고속 충전 시스템 그리고 자동차 라이다 그리고 통신 기술들에도 활용이 가능한데 X밴드 레이더와 5G 통신 결국엔 기존 실리콘 반도체 공정과 우수하기 때문에 호환성이 높고 고속 동작 및 소형화 기능이 우수하다. 그래서 질화 갈륨 쪽도 상용화 단계에 접어들고 있습니다. 아직은 상용화 전 단계이지만 갈륨 옥사이드라고 하는 부분인데요. 신재생 에너지 인버터와 모터 제어 IC 그리고 통신 기술에도 접목이 가능한데 아직까지는 상용화 전 단계다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 화합물 반도체에 대해서도 말씀을 드렸는데 ESG에 대해서 삼성전자의 탄소 절감 그리고 반도체 전공정 장비에 대해서도 말씀을 드렸습니다. 그리고 그 결정판으로 이제는 화합물 반도체는 친환경 반도체다라고 좀 말씀을 드렸는데요. 전기차 시장이 도래하고 있고 대규모 데이터 센터도 여러 하이퍼스케일러들이 늘려나가고 있다라는 말씀을 드렸고요. 자율주행이나 스마트 팩토리 이야기들 말씀을 드리고 프라이빗 5G 통신망에 대해서도 말씀을 드려왔었죠. 5G, 6G 통신망 구축을 함에 있어서 전력을 효율적으로 효과적으로 통제하기 위해서는 앞으로 이 화합물 반도체가 필수적인 시장이 될 거다라는 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 이번 주 화요일부터 시작을 합니다. 하지만 꽤나 중요한 주제라서 이 업종 리포트를 꼭 보고 넘어가야 된다라고 생각을 했고요. 연결고리를 다시 한번 말씀을 드리면 ESG 그리고 반도체, 화합물 반도체 이렇게 하면 여러
그림들 중에 조각조각 퍼즐이 조금 맞춰져가는 그런 모습으로 이해를 해보시면 좋을 것 같습니다. 이번 주도 미래 먹거리를 잘 준비하는 기업들이 어떤 기업들이 있는지 준비해서 리포트 분석 이어나가도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 네, 이번 주 화합물 반도체에서에 대해서 좀 다뤄드릴 예정이고요. 과연 내일부터는 어떤 종목 리포트 분석해드릴지 궁금하신 분들 끝까지 저희 허반석의 작전 리포트와 함께해 주시기 바라겠습니다. 더 자세한 정보 원하시는 분들 문자 받는 사람 샵 0082번에 허반석이라고 세 글자를 전송해 주시면 이 방송 외에도 이런 리포트 이야기들 얻어 가실 수가 있습니다. 네, 위원님 오늘 분석 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이어지는 시간은 이주현의 주유소 포트 시간입니다. 저녁 8시 방송되는 주유소 시간에서 이주현 전문위원이 들고 오신 종목들 개장 전에 리뷰해드리는 시간이죠. 이주현 전문위원 만나볼게요. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘은 월요일 뛰어넘고 화요일장부터 시작하는데 제가 또 이 개장에 양봉을 띄웠으면 하는 그런 마음에서 위원님과 같이 이렇게 빨간색으로 입고 나왔습니다. 네. 오늘은 꼭 양봉이 나오길 기대해 봅시다. 알겠습니다. 자, 오늘 주유소 운영 원칙 확인하고 가시죠. 네, 이주연의 주유소 포트 운용 원칙입니다. 바닥난 포트폴리오를 접수한 뒤에 기존 종목들을 손절하고 전문가 추천주로 포트를 운용하게 됩니다. 전문가당 한 종목 추천을 원칙으로 하고 있고요. 최고 수익률 산정 기준은 종가로 하고 있습니다. 종목들 만나보시죠. 네, 이주연의 주유소 포트 첫 번째 장 모든 종목들이 목표가와 목표 수익률을 달성했죠. 동신건설과 사믹 THK 그리고 CJ E&M은 목표 가격을 달성했고요. 서암기계공업은 15%로 목표 수익률 달성. YJM 게임즈도 16.9%로 목표 수익률을 챙겼습니다. 다음 장 보시죠. 네, 다음 장에서는 태경 BK가 무려 32.8%라는 수익률로 목표 수익률을 달성했습니다. 나머지 종목들 현대코퍼레이션이 지금 두 자릿수대 손실권으로 들어왔고요. 안랩과 광주 신세계가 플러스권 유지해주면서 이 손실들 좀 커버해주고 있습니다. 다음 장 보시죠. 네, 최근에 이 코로나19 확산세가 좀 짙어지다 보니까 우리 위원님께서 제약바이오 업종들 종목들을 편입하셨습니다. 두 종목 다 8월 초와 중순쯤에 좀 편입을 했고요. 아직까지는 좀 손실권이 들어와 있지만 앞으로의 수익까지 기대해 보도록 하겠습니다. 네, 종목들 살펴보고 돌아왔습니다. 지난주 금요일에는요, 이 대선 레이스가 본격화되면서 중소형 건설 관련주들이 상승세 보였습니다. 앞으로 좀 추가적인 상승 보여줄 수 있을지 궁금한데 또 정치 테마주는 또 위원님이 잘 보시잖아요. 건설 관련주 저희가 투자해봐도 좋을까요? 건설 관련주들 일단 지금 보면 특히 이제 대형주들을 제외한 중소 건설사들 같은 경우 주가 탄력이 굉장히 좀 괜찮게 나왔었거든요. 특히나 이제 이 정책 관련주로 좀 엮이면서 아무래도 또 이 부동산 가격이 계속해서 급등을 하고 있는 상황이다 보니까 이 공급에 대한 그런 기대감이 좀 많이 작용을 하고 있는 것 같습니다. 일단 보시는 것처럼 이제 벽산이라든지 그다음에 이제 일성건설 이런 기업들 같은 경우는 이제 바닥권에서 꽤나 좀 많이 올라왔다라는 부분 좀 인지하시고요. 접근을 하기에 지금 현재 보시는 것처럼 이제 조정을 잘 받아서 지지를 받을 수 있는 그런 구간에 있기 때문에 좀 손절을 좀 짧게 잡고 접근을 한다라고 하면 좀 괜찮은 그런 접근할 수 있는 섹터가 아닐까라고 생각이 들고요. 아무래도 이제 이번 정부에서 가장 실패한 정책이라고 할 수 있는 게 부동산이다 보니까 그리고 많은 국민들에게 이제 좀 관심을 받고 있는 그런 이슈적인 부분이 있다라고 생각을 해야 되는 부분이라서 이제 대권 주자들이라든지 여야를 떠나서 대권 주자들이 어떻게 하면 이 부동산의 안정을 찾고 그리고 공급에 대한 부분을 이야기하느냐 하는 부분들은 앞으로도 계속 좀 지속될 가능성이 높다라는 관점으로 접근을 해봐야 될 것 같아요. 다만 이런 부분들이 이미 주가에 좀 많이 반영이 되어 있기 때문에
조정 이후에 짧은 반등 정도를 지금은 노리시는 게 좋을 것 같고요. 여기서 뭐 예를 들어서 뭐 일성건설처럼 지금 뭐 거의 비슷합니다. 차트 흐름들이 벽산도 그렇고 고점권에 보면 매물대를 좀 강하게 이렇게 형성해둔 위치들이 많기 때문에 일단 이런 저항 자리를 돌파를 하는지 여부 그런 것들은 그때 가서 봐야 되는 거고요. 돌파할지 안 할지 미리 예측을 해서 들어가기보다는 지금이 이제 지지를 받아줄 수 있는 그런 저점 구간이기 때문에 저점에서의 반등을 줄 수 있는 그러니까 저항 라인까지는 올라오지 않겠나 하는 관점으로 좀 접근을 해보시는 게 좋을 것 같아요. 특히 이제 이런 그 기업들 중에서 중소건설사들 중에서요. 정책 관련으로 지금 뭐 좀 주가가 많이 오른 종목들도 있지만 사실 인맥주로 편입돼 있는 부분들도 있고요. 그리고 이제 정책 관련주로 편입돼 있는 부분들도 있습니다. 그런데 이 종목들에 대한 그냥 막연한 그런 이제 정책 관련돼서 수혜를 받을 거야라고 생각을 하시기보다는 이 중에서도 여러분들이 기업적으로 좀 저평가되어 있는 부분들 이런 것들을 조금 더 활용을 하신다면 지금 사실 뭐 정책적인 부분이나 인맥적인 부분을 떠나서 지속적으로 SOC 사업이라든지 정부에서 이런 건설 쪽으로는 계속 진행을 하는 부분이기 때문에 실질적으로 기업의 실질적인 부분에 수혜를 입을 수 있는 그런 기업들을 찾아서 함께 좀 보시는 게 좋겠다라는 말씀 드리겠습니다. 그래서 뭐 지금 여야 떠나서 지금 뭐 인물 관련주로도 엮여서 많이 움직이고 있는 상황인데요. 분명 시세는 뭐 이 정도에서 그냥 끝날 거다라는 생각은 안 됩니다. 특히나 이제 그동안 주목받지 못했던 인물들 관련주들 같은 경우는 주가 좀 최근에 강하게 움직였던 그런 모습들이 있었는데 아마 이러한 형태의 주가 흐름은 좀 지속될 가능성이 높으니까 최대한 지금 조정을 좀 잘 받아두고 움직이고 있는 상황이에요. 그러니까 최대한 저점권에서 매수를 하고 손절도 좀 타이트하게 잡고 보시는 게 좋겠습니다. 네, 중소형주 관련해서는 인맥 관련해서 단기적으로 뛰어들 것이 아니라 좀 저평가된 그런 기업들, 정말 이 건설 중에서도 이 기업은 좋은 평가를 받고 있다라는 그런 기업에 좀 투자를 해보는 게 어떨까라고 전망을 해주셨습니다. 네, 오늘 말씀도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 문자 받는 사람 샵 0082번에 이주현이라고 전송해 주시면 지금 못다한 이야기들 활발하게 이루어지고 있습니다. 지금 바로 신청해 주시기 바랄게요. 저희는 1시간 동안 고수익 작전 타임에서 알차게 전략 세워드렸습니다. 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 안녕하세요. K웨더 라이프스타일 예보 신지수입니다. 아침이면 제법 가을처럼 선선하지만 오늘도 대부분 지역이 낮더위를 보이겠습니다. 한낮에 서울이 32도까지 오르겠는데요. 반면 동풍의 영향으로 비가 내리는 강릉의 낮 기온은 24도에 그치겠습니다. 오늘 우리나라는 동해 북부 해상에 있는 고기압의 가장자리에 들면서 대체로 구름 많겠습니다. 다만 대기 불안정으로 낮 한때 곳곳으로 소나기가 지나겠고요. 동해안 지역과 제주도를 중심으로 비가 내리겠습니다. 오늘 강원 산간과 동해안 지역, 경상 해안 지역은 밤까지 최대 80mm의 비가 내리겠고요. 제주도와 전남 해안은 밤 한때 5에서 30mm의 비가 오다가 그치겠습니다. 또 내륙을 중심으로 곳곳에 오후에 소나기가 내릴 것으로 예상됩니다. 다음은 자세한 지역별 날씨입니다. 중부지방 오늘 구름 많은 가운데 오후에 일부 내륙은 소나기 가능성이 있겠습니다. 한낮에는 서울 32도, 대전 31도 보이겠습니다. 동해안 지방은 비가 내리다가 밤에 그치겠습니다. 낮 기온은 속초와 울릉도, 독도 25도로 선선하겠습니다.
남부지방 곳곳으로 비와 소나기가 지나겠습니다. 낮 기온은 광주 31도, 대구 30도 예상됩니다. 해상에도 비와 소나기가 지나겠고요. 물결은 서해와 남해상으로 높게 일겠습니다. 당분간 소나기와 비 소식이 잦겠고요. 이번 주말에는 전국에 비 소식이 들어 있습니다. 날씨였습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.